छात्रों, सभी को स्वागत। आज इस दिवस गंगा मैया से साक्षात्कार गद्य थीम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी गंगा मैया के साक्षात्कार इस गद्य को लिखे हैं। इस गद्य में के मुखांतर सामाजिक प्रदूषण के बारे में, लोगों के प्रदूषण के बारे में, राजकीय प्रदूषण के बारे में चित्रण इस गद्य में व्यक्त दिए। पहले डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी के परिचय करेंगे। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक बरसानेलाल चतुर्वेदी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। बरसानेलाल चतुर्वेदी ಇವರ ಜನ್ಮ 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1920ರಲ್ಲಿ मथुरा उत्तर प्रदेशದಲ್ಲಿ ಇವರ जन्मवाಯಿತು। आपने हिंदी साहित्य की हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग्य पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। हिंदी साहित्यದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದರು। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी ने आपका व्यंग्य हास्य के चटकाने लिए रहता है। ಇವರು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। आपने काव्य निबंध एवं कैरिकेचर रूपों को व्यंग्य के लिए अपनाया है। आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से लिया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग्य की मात्रा अधिक होती हुई। ಇವರು ಬರೆದಂಥ ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। व्यंग्य के मुखांतर परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन करने के लिए प्रयास किया। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी के शब्दों में बरसानेलाल चतुर्वेदी का व्यंग्य लेखन अनसाता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। डॉक्टर बालेंद्र शेखर तिवारी ಇವರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರಸಾನೇಲಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಇವರ ರಚನೆಗಳು ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी ಇವರು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಅನೇಕ ಬರೆದಂತಹ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಸ್ಥಾ ದ್ವಾರ ಅನೇಕ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಸನ್ಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿವೆ। उत्तर प्रदेश सरकार हिंदी अकाडेमी मुखांतरವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿವೆ। सम्मान किया गया है। प्रसिद्ध रचना है। डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी ने अनेक रचना किया है, वो प्रसिद्धि पाया है। बोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चौकीला, बुरे अंसे बुरे पंसे, मिस्टर कोई कोई, हास्य निबंध संग्रह आदि अनेक हास्य निबंधಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ। वो बहुत मशहूर है, जानकारी दिए ये रचना अनेक ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇವು ಉಂಟು ಮಾಡಿವೆ। ಬೋಲಾರಾಮ ಕಿ बैठक, मिस्टर
चोकेला, बरे पणसे, मिस्टर कोये कोये ಹಾಸ್ಯ ನಿಬಂಧ ಸಂಗ್ರಹ ಆದಿ ಅನೇಕ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ನಿಬಂಧನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ साक्षात्कार मुसीबत है. साक्षात्कार, साक्षात्कार का मतलब हो संदर्शन. देखिए गंगा मैया से साक्षात्कार, गंगा मैया हत्तिर संदर्शन. साक्षात्कार का मतलब संदर्शन, इसका अर्थ है. मुसीबत है नामक संग्रह से लिया गया है. मुसीबत ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಈ गद्यವನ್ನು आयुಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. साक्षात्कार, गंगा मैया से साक्षात्कार, इस गद्य को मुसीबत है नामक ग्रंथ से लिया गया है. मुसीबत ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಈ ಗದ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. लेखक ने इसमें गंगा मैया के माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, महंगाई और धर्म के नाम पर होने वाले डकोसों पर ವ್ಯಂಗ್ಯ किया है. ಈ ಗಂಗಾ ಮೈಯ ನದಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಗಂಗಾ ಮಾತಾ के मुखांतर लेखक ने गंगा मैया माध्यम से आज के भ्रष्टाचार, ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಲಂಚಗುಳಿತ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, महंगाई का मतलब ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, धर्म के नाम पर होने वाले डकोसले, ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ, ಮೋಸಗಳು, ಡಕೋಸ್ಲೆ, डकोस्लो का मतलब मोस, धोखा, हम देखते हैं. इसके बारे में गंगा मैया से साक्षात्कार इस गद्य के मुखांतर ವ್ಯಂಗ್ಯ किया, ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಗಂಗಾ ನದಿ के मुखांतर, गंगा नदी को माँ, ತಾಯಿ, ಗಂಗಾ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕರೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. गंगा माँ के मुखांतर आज के युग के भ्रष्टाचार, महंगाई, धर्म के नाम पर होने वाले डकोस्ले, ಮೋಸ, ಅನ್ಯಾಯ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. आज की ज्वलंत समस्याओं से विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ಬೋದು, पारिवारिकವಾಗಿರ್ಬೋದು, अनेक समस्याओं को विद्यार्थियों को अवगत कराने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ गंगा मैया के साक्षात्कार इस गद्य को लिया गया है, ಇದನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. डॉक्टर बसवानीलाल चतुर्वेदी इसके बारे में जानकारी देने के लिए इस गद्य के मुखांतर लिया गया है. देखिए छात्रों, मकर संक्रांति के दिन इलाहाबाद में ही था. देखिए मकर संक्रांतिಯ ದಿನದಂದು ಲೇಖಕರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಾನಿಲಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಇಲಾಹಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದ್ದರಂತೆ. गंगा मैया के निजी सचिव से 2 मास पूर्व ही समय ले चुका था. गंगा मैया ಆ ನಿಜಿ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ, ಆ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ, ಗಂಗಾ ಮಯ್ಯನ ಆ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಇವರು 2 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಇವರು ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸಮಯ? ಗಂಗಾ ಮಯ್ಯ ಸೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಗಂಗಾ ತಾಯಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ಮಯ್ಯ ಆ ನಿಜ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಲೇಖಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಸವಾನಿಲಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ 2 ಮಾಸ ಪೂರ್ವ ಅಂದರೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇವರು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರಂತೆ ಗಂಗಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ. समय ले चुका था. माँ मंदिर में विराज रही थी. गंगा माँ
ಗಂಗಾ ತಾಯಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿರಾಜಮಾನ ತಿ ಚಹರೆ ಪರ ಉದಾಸಿ ಥಿ, ಆದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದಾಸ ಬೇಸರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚಹರೆ का मतलब ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದಾಸ್. मंदिर में विराजमान थी परंतु चेहरे में उदास, ಬೇಸರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ. मैंने जाकर माँ के चरण छुए. लेखक इसके बारे में बता रहे हैं. पहले ಓದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ತಾಯಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಮಾಕೆ ಚರಣ ಚುಯಿ, ಚರಣ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಚುಯಿ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ. ಮೊದಲೇ ತಾಯಿಯನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಕರ್ನೆಗೆ ಸಂದರ್ಭವೇ ಅಂದರೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದಾಸತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸರತೆ. एक मास के लिए पूछता है छात्र, माँ के चेहरे में क्या था, उदास था, लिखना चाहिए. मैंने जाकर माँ के चरण छुए, पास में ही एक भृगुचाल पड़ी थी. देखिए लेखक देख रहा है, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏಕ ಭೃಗುಚಾಲ ಪಡೀತಿ, ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹಾಸಲಾಯಿತು. ತಾಯಿಯ ಸಮೀಪದ ಭೃಗುಚಾಲ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮ, और खाल ಇರನ್ನಕ ಖಾಲ್ ಅಂದರೆ ಖಾಲ್ ಚರ್ಮ, ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸಲಾಯಿತು. ಮೈ ಬೈಟ್ ಗಯ, ಹೋದರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ. माँ से संदर्शन करने के लिए मैं गए थे. उस संदर्भ में माँ विराजमान रही थी, चेहरे में उदास था. माँ के बगल में एक भृगुचाल पड़ी थी. मैं जाकर पहले माँ के चरण को छूकर नमस्कार किए. मैं बैठ गया, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆ. प्रश्न लिखकर ले गया था. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅನೇಕ ಸವಾಲು ಲಿಖಕರ್ ಗೈಯಿದ್ದೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮಾಸೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೂಚನೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಉತ್ತರ ಬಡೇ ಹಿ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ಸ್ಥಿತಿ पूरा इंटरव्यू प्रस्तुत है. ಗಂಗಾ ಮಾಸೆ ಓ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಾಸೆ ಸಂದರ್ಶನ करने के संदर्भ में पहला प्रश्न लेखक ने पूछते प्रश्न, माताजी कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आँख में भी प्रदूषण प्रवेश कर रहा है. माँ ಅನೇಕರು ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರದೂಷಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಲಿನತೆ, ಪ್ರದೂಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ, ಕಲುಷಿತ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರದೂಷಣ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಸುಮ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ नदी में प्रदूषण प्रवेश हो रहा है, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಮಲಿನತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ತಾಯಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ सवाल पूछता है लेखक ने. उत्तर माँ इसके बारे में उत्तर दे रही है वत्स्य. वत्स्य का मतलब पुत्र. माँ उस लेखक को वत्स्य मग पुत्र ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವತ್ಸ್ಯ ತುಮ್ನೆ ಠೀಕ್ ಹಿ ಸುನಾ ಹೈ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿದೀಯ. ಮೇರಿ ಸ್ವಯಂ ಸಮಜ್ ಮೇ ನಹೀ ಆ ರಹಾ ಕಿ ಯಹ ಕ್ಯೂ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ. ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮಲಿನತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ
ತಾಯಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು प्रश्न फिर दूसरा सवाल लेखक ने पूछता है, प्रश्न आप में तो वह शक्ति है कि प्रदूषण अपने आप समाप्त होता जाता है. ताई निम्मल्ली इष्टೊಂದು शक्ति वो शक्ति है आप में, प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाता है. ನೀವೇ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ ಪ್ರದೂಷಣೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. उत्तर जो भी यह कहते हैं वे उल्लू ही नहीं, उल्लू के आस्थावान शिष्य भी है. देखिए, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲ, ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಥಾವಾನ್ नहीं, ಆಸ್ಥಾವಾನ್ का मतलब ವಿಶ್ವಾಸ, ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಇರದೆ ಈ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. फिर प्रश्न पूछते लेखक ने, तब क्या करना हो सकते हैं? उत्तर वत्स्य देश का वातावरण ही जब प्रदूषित हो गया तब मैं कैसे बच सकती. ದೇಶದ ವಾತಾವರಣವೇ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಮಾಲಿನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ, ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದೇಶದ ವಾತಾವರಣ जब प्रदूषित हो गया, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದರೆ ದೇಶ ಪೂರ್ತಿ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದರೆ, ಪ್ರದೂಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿದರೆ, तब मैं कैसे बच सकती थी, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾವ ಥರ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. प्रश्न फिर देखते इसके बारे में माँ से संदर्शन कर रहे हैं, अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಲೇಖಕರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಅಲ್ಲ ಚತುರ್ವೇದಿ. आप ठीक ही कह रही, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ. चरित्र का संकट चर्चा का विषय तो बना हुआ है. चरित्र ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. चरित्र का संकट चर्चा का विषय वो बना हुआ है. ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ, ಸಂಕಟದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. इसलिए इसके बारे में माने उत्तर, बेटा मेरा वो अंग ही तो था, यह इसलिए कह रही हूं कि वो अब अतीत की वस्तु हो गया. एक दिन मेरे पास आया था, बहुत ही दुखी था, मैंने उसे ढाढ़स बंधाया, किंतु उसका आंखों से आंसू निकलने बंद नहीं हुए. ನಾನು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ, ಢಾಢಸ್ मतलब ಧೈರ್ಯ, ಧೀರಜ್, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿದೆ. ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾನು ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾತಿಸ್ಕೋ ಉತ್ತರ ದೇತಿ ಅಬ್ ಚರಿತ್ರ ಬಯ್ಯ ಕಹಾಹಿ. ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿದೆ, ಚರಿತ್ರೆ ಇಲ್ಲ. वही तरह नहीं चलता है, धोखा करता है समाज. ಜನರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲಿನತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಪರಿಸರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ. इसके बारे में ಚರಿತ್ರ ಭಯ್ಯ ಕಹಾ ಹೇ, ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ. ಮುಸ್ಕುರಾ ಹುಯಿ, ಮುಸ್ಕುರಾ ಹುಯಿ ಮುಗುಳ್ ನಗುತ್ತಾ ತಾಯಿ. बेटा शब्दकोश में उसका नाम शेष है. ಕೇವಲ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಳಿದಿದೆ, ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಚರಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ, ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಶೇಷ ಹೈ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಕೋಶ ಮೇ ಶೇಷ ಹೈ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಉಪದೇಶಕೋं के ಪ್ರಯೋಗ में भी आ रहा है. ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬುದು ಬರೀ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಜನ ಅದನ್ನು ರೂಢಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇಲ್ಲ. ಚರ್ಚಾ का विषय हो गया चरित्र. मास्टर लोग भी
ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ लोग भी छोटी अक्षरों में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय पढ़ाते ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करता है. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. प्रश्न चरित्र के अस्तित्व को किसने मिटाया? ಚರಿತ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯಾರು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದವರು ಮತ್ತು ಲೇಖಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. उत्तर ಸೇವಾ करने से ಚರಿತ್ರ बनता था. ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರಿತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುವುದು. ಸೇವಾ ಕರ್ಮ ಲೋಕ ಭೂಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ಜನ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಮೊದಲು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆತನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇವಾ करने से ಚರಿತ್ರ बनता था. ಸೇವಾ ರಾಣಿ को भी मारकर जाने कहाँ भाग दिया. ಆದರೆ ಸೇವಾ ಎಂಬ ರಾಣಿಯನ್ನ ಈಗ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಗಾದಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಹಣ ಪುಕ್ಷಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸು. ಇದು ಕೂಡ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಪ್ರದೂಷಣ ಹೋರಾಯ್ ಕೈಸೆ ಮಾಸೂಮ್, ಯಾವ ಥರ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, जल मालिन्य कैसे होता है, भू मालिन्य, वही प्रकार लोगों के मन में राजकीय में सभी क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲಿನತೆ ತುಂಬಿದೆ. ಸೇವಾ ರಾಣಿ ಬಗಾದಿಯ ಸೇವಾ ಎಂಬ ರಾಣಿಯನ್ನ ಜನ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. अब तो सब सेवा बटोरने में लगा गए. सेवाई परमोधर्म के स्थान पर लोग मेवाई परमोधर्म खाने लगे हैं. ಮೊದಲು ಸೇವೆಯೇ ಪರಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಜನ. ಆದರೆ ಈಗ ಸೇವೆಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇವಾಯಿ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಕಹನೆ ಲಗೆ ಹೇ. ಸೇವೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿಂದು ಹಾಕುವುದೇ ಪರಮ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಸೇವಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವೇ ಮೇವಾಯಿ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಕಹನೆ ಲಗೆ. ಜನ ಈ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಶ್ರಮ ಪಡದಲೇ ಸಿಗಬೇಕು, ಹಣ ಬರಬೇಕು, ಈ ಥರ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ में इस तरह प्रदूषण हो रहा है पूरा क्षेत्र में. ಈ ಥರ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಇದನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? लेखक डॉक्टर बरसानेलाल चतुर्वेदी जी ने दोनों संदर्शन कर रहा है. ಆ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನ माँ आप सच कहती है. माँ ताई ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. हाल ही में एक राज्यपाल ने इस प्रकार के भाव व्यक्त किए थे कि पूरे कुएं में ही बंग घुल गए हैं. तू ना कहा मेरी और मैं ना कहो तेरी. बेटा सत्य तो निर्भय है. ಮಗನೇ ವತ್ಸಲ ಮಗ ಪುತ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಟಾ ಸತ್ಯ ತೋ ನಿರ್ಭಯ है. ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಉಸೆ ಕಿಸಿ ಕಾ ಡರ್ ನಹಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. वो तो स्वयं बोलता है तुझे कैसा लगता है. व्यापारी मुझसे स्नान करके जाते. ಅನೇಕ ಜನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. व्यापार करने के संदर्भ में धोखा करता है और उससे मुक्त होने के लिए इधर आकर नहाने करते हैं. गंगा नदी में डूबते. ಅನೇಕ ಜನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ व्यापारी मुझमें स्नान करके जाते हैं, मेरी जय का नारा
चित्रವನ್ನು ಕೂಡ इट्ಕೊಳ್ತಾರೆ और बाद में उसके दोनों उसके बारे में साक्षात्कार संदर्शनದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು कांड देखिए प्रश्न माँ आपने बिल्कुल मेरे मन में भावों का अभिव्यक्ति दी है ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ मुझमें अनेक विचार अभिव्यक्ति दिए हैं यह असंगति क्यों बेटा वे समझते हैं कि वे कैसे भी कर्म करे मैं उन्हें तारो दूंगी ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ತಾರದೋಗಿ ತಾರಕ ಮತ್ತೊಂದು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರದೂಷಣಕ್ಕೂ ಚುವಾಚೂತಕ ರೋಗ ಹೇ ಪ್ರದೂಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದು ರೋಗವಾಗಿದೆ ಚುವಾಚೂತ ಮತ್ತು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎಂಬ ಒಂದು ರೋಗವಾಗಿದೆ ಪಿಡುಗಾಗಿದೆ जनता को कष्ट देकर मेरी शरण आते हैं और मेरे निर्मल जल को मलिन करते हैं देखिए कष्ट ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಜನ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣರಾಗ್ತಾರೆ ಶರಣ ಆತೆ ಹೇ और मेरे निर्मल जल ನನ್ನ ನಿರ್ಮಲ ಜಲವನ್ನ ಶುದ್ಧವಾದ ಜಲವನ್ನ ಮಲಿನ करते ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ इस तरह लोगों में प्रदूषण हो रहा आಗಿದೆ इसके गति के मुखांतर छात्रों गंगा मैया से साक्षात्कार संदर्शन ಈ ನದಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಾಯಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮುಖಾಂತರ प्रदूषण के बारे में और महंगाई के बारे में ಲಂಚ ಕುಳಿತನ ದಕೋಸ್ನ ಮೋಸ ಜನರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೋಸತನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ लोगों को जानकारी देने के लिए छात्रों को इस गद्य को चयन किया गया है छात्रों अगले क्लास में इस गद्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अच्छी तरह पढ़िए नमस्कार।